ਬਾਈਬਲ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਉਸਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸੰਤ, ਉਸਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸੰਤ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹਨ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮਸੀਹ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਸੀ। तो कलीसिया उठाए जान तो बाद मसीह विरोधी प्रगट होके इस धरती दे उत्ते 7 साल का राज करेगा। मान लो अज रात प्रभु यीशु मसीह बदला ते आ जाते हैं, प्रभु की पवित्र कलीसिया इस धरती तो बदलों से उठाई जाती है, हवा में प्रभु के साथ रही है। तो अज रात तो ही मसीह विरोधी प्रगट हो जाएगा और वो इस धरती उत्ते 7 साल के लिए राज करेगा और उसको इस धरती उत्ते 7 साल के लिए राज करने के लिए समा दिता जाएगा। तो जिस समय मसीह विरोधी इस धरती उत्ते 7 साल के लिए राज करेगा, उस समय प्रभु की कलीसिया विश्वासी और पवित्र संत 7 साल के लिए सुर्ग विच रहेंगे, सुर्ग विच परमेश्वर के साथ रहेंगे। तो सुर्ग विच परमेश्वर के साथ रहते वक्त मसीह विरोधी इस धरती के उत्ते 7 साल के लिए राज करेगा। इसलिए प्रभु के वचन विचों पढ़ांगे किस तरह कलीसिया उठाए जाने तो बाद मसीह विरोधी प्रगट होके इस धरती के उत्ते 7 साल के लिए राज करेगा। प्रकाश की पोथी उसका 6 है, उसकी पहली ते दूसरी आयत पढ़िए। हाँ। जब लेले ने उन्हां 7 मोहरां विचों एक नूं तोड़िया, हाँ, तां मैं डिठा अते 4 जंतुआं विचों एक नूं बदलदी गरज जेही आवाज़ नाल इह आखदे सुनिया, भाई आ जा। मैं निगाह कीती तां की वेखदा हां, भाई एक नुकरा घोड़ा है अते ओहदे सवार कोल एक कमान है। फिर ओहनूं एक मुकुट दिता गया अते ओह फतह करदियां अते फतह करन नूं निकल तुरिया। तो ये मसीह विरोधी दे बारे कि मसीह विरोधी किस तरह सफेद घोड़े ते सवार होके निकलेगा। ये कोल तलुख है पर तीर नहीं है, ये जय पौधा निकलेगा। ये प्रभु यीशु मसीह के बारे नहीं है, ये मसीह विरोधी के बारे है। मसीह विरोधी के कोल तलुख है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के कोल दो, प्रभु यीशु मसीह के मुंह विचों वो 2 धारी तलवार निकल रही है। उसके कोल तलवार है। प्रकाश की पोथी उसका 1 उसकी 16 है। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ 7 ਤਾਰੇ ਲਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਹਾਂ। ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ 2 ਧਾਰੀ ਤਿੱਖੀ ਤਲਵਾਰ ਨਿਕਲਦੀ। ਉਸਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਧਾਰੀ ਤੋਂ ਚੋਖੀ ਤਲਵਾਰ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। प्रभु यीशु मसीह जो सच्चा मसीह है, सच्चा मसीह है, उसके मुंह ਵਿੱਚੋਂ 2 ਧਾਰੀ ਤਿੱਖੀ ਤਲਵਾਰ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। प्रकाश की पोथी 19 ਦੀ 11 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੜ੍ਹੀਏ। हाँ। मैं आकाश ਨੂੰ ਖੁੱਲਾ ਹੋਇਆ ਡਿਠਾ ਤਾਂ ਕੀ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ, ਭਾਈ ਇੱਕ ਨੁਕਰਾ ਘੋੜਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਸਵਾਰ ਵਫਾਦਾਰ ਅਤੇ ਸੱਚਾ ਸਦਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਧਰਮ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਯੁੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਅੱਗ ਦੀ ਲਾਟ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਕਟ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਬਸਤਰ ਲਹੂ ਨਾਲ ਛਿੜਕਿਆ ਹੋਇਆ ਪਹਿਨੇ ਹੋਏ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ
ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਸੁਰਗ ਵਿੱਚ ਹਨ ਉਹ ਚਿੱਟੇ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਤਨੀ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨੀ ਨੁਕਰਿਆਂ ਘੋੜਿਆਂ ਉੱਤੇ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਮਗਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਤਿੱਖੀ ਤਲਵਾਰ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਿੱਖੀ ਤਲਵਾਰ। ਤੇ ਜੋ ਸੱਚਾ ਮਸੀਹ ਹੈ, ਜੋ ਕਲੀਸਿया विश्वासियों अपना मसीहा है, जो कलीसिया सच्ची कलीसिया ਦਾ ਮਸੀਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਧਾਰੀ ਚੋਖੀ ਤਲਵਾਰ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਉਹਦੇ 6 ਅਧਿਆਇ ਦੀ 1 ਐਤ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਚਿੱਟੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਜੋ ਸਵਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਧਨੁੱਖ ਹੈ ਪਰ ਤੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਜੈ ਪਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮੁਕਟ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੁਕਟ ਹੈ। ਇਹ ਮਸੀਹ ਵਿਰੋਧੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਗੁਪਤ ਆਮਦ ਜੋ ਬਦਲਾ ਤੇ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਕਲੀਸਿया ਪਵਿੱਤਰ ਕਲੀਸਿया ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਸੀਹ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਸ਼ਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇਗਾ। एक बहुत बड़ा शक्तिशाली राजा होगा, सुपरमैन होगा, और जो पूरी दुनिया नू, पूरे देशों नू, पूरे देशों दे धरती दे पूरे देशों दे जो नेता लोग है उन्होंने अपने वश विच करेगा, उन्होंने अपने कंट्रोल विच करेगा। और जो भी दुनिया दे विच इकोनॉमी दे कारण और होर कई तरह दी समस्यावां आ रही हैं काले धन के कारण, यूएनओ दे भी वस विच नहीं आ रहा और बाकी वड्डे वड्डे शक्तिशाली देशों के भी कंट्रोल विच नहीं आ रहा। ये सारा ये मसीह विरोधी ये सब कंट्रोल करेगा, सब कुछ वस विच करेगा, सब कष्ट देते अपना कंट्रोल करके। तो मेरे प्यारो दुनिया दे विच मेल और शांति लेके आएगा थोड़ी देर वास्ते। इथों तक यहूदी लोग भी इहदे वस विच आ जाणगे, यहूदी लोग भी इहनूं अपना समर्थन दे देणगे। किवें? उन्हां नूं गुमराह करन दे लई इस सफेद घोड़े ते, सफेद घोड़े दा मतलब जो सच्चे मसीह, जो सच्चे मसीह दी नकल करके ये आएगा और यहूदी लोगों को गुमराह करेगा। और यहूदी लोग भी ये धोखे विच आ जाएंगे और इन्हों अपना समर्थन दे देंगे। इस दे नाल नाल एक होर गल है, जिस समय यीशु मसीह गुप्त विच बदला ते आएगा, नरसिंगा फूकिया जाएगा, कलीसिया बदला ते उठा ली जाएगी, तो उस दे नाल नाल साथ ही साथ कुछ घटनावां होणगियां कि रूस इसराइल दे उत्ते हमला करेगा। रूस इसराइल के उत्ते हमला करते वक्त इसराइल यहोवा परमेश्वर को पुकारेगा और यहोवा परमेश्वर इसराइल की मदद के लिए बहुत बड़ा भुचाल करेगा, जिस दे विच रूस की सेना तबाह हो जाएगी और उसके नाल नाल डोम ऑफ द रॉक जो यरूशलेम दे अंदर जिस जगह ते परमेश्वर दा जिहदे परमेश्वर दा मंदिर सी, पवित्र मंदिर सी, उस मंदिर दी आंगन विच जो डोम ऑफ द रॉक ते जदों परमेश्वर इसराइल दी मदद दे लई भुचाल करेगा। इस तली पढ़दे वक्त हिजकिय्याह उसदा 37 दे 38 दे 39 दे पढ़ांगे तो उस दे विच आपां नूं इन्हां गल्लां दे बारे पता लगेगा। तो डोम ऑफ द रॉक जो परमेश्वर दे अति पवित्र मंदिर दे विच, मंदिर दे आंगन दे विच खड़ा है, बनी हुई है। वो डोम ऑफ द रॉक भी भुचाल दे नाल
ढह जाएगा। आप लोग जानते हैं कि यहूदी मंदिर जो दुनिया दे विच एक ही सच्चे परमेश्वर का मंदिर सी, जिस दे विच जिंदा परमेश्वर अपनी महिमा दे नाल अपने जलाल दे नाल वास करदा सी, ओ यहूदी मंदिर सी। ओ मंदिर पिछली क्लासां विच भी तुहानूं दस्सिया कि AD 70 विच ईस्वी सन 70 विच तोड़िया गया, ढाया गया। उस तो बाद ओ मंदिर नहीं बनया। अज वर्तमान समय विच भी इस्राएल 1948 विच एक देश करके बन गया, उसनूं मानता मिल गई, पर अज भी इस्राएल दे विच मंदिर नहीं है। मंदिर की जगह ते सिर्फ मंदिर की एक बाहरली दीवार है, बाहरली कंध है, जिसनूं विलाप की दीवार कहते हैं, जिथे दुनिया भर के यहूदी लोग दुनिया भर विचों आके उस दीवार दे कोल आके रोंदे हैं, उसनूं चुमदे हैं और मसीहा नूं पुकारदे हैं, यहोवा परमेश्वर दे अगे दुहाइयां देंदे हैं कि हे परमेश्वर तू साडी कदों सुनेगा, कदों साडा मंदिर बनेगा। मेरे प्यारो AD 70 तो लेके आज तक यहूदी लोगों का मंदिर नहीं बन सकिया, नहीं बन सकिया। क्यों? क्योंकि जिस जगह ते इस्राएल का मंदिर उसके आंगन विच डोम ऑफ द रॉक मस्जिद है, अगर उसनूं ढाउणगे ते तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो जाएगा। इसलिए मेरे आशीषों ओ मंदिर उस मंदिर की पूरी तैयारी हो चुकी है। यहूदी लोगों ने उस मंदिर को बनाने की पूरी तैयारी कर ली है, सब कुछ इकट्ठा कर लिया है, पर वो बन नहीं रहा, बन नहीं रहा, बन नहीं रहा। ते जिस परमेश्वर इस्राएल की मदद नहीं पहचान करेगा, डोम ऑफ द रॉक टेरी हो जाएगी और मसीह विरोधी प्रकट होके ओ यहूदी लोगों की मदद नहीं, यहूदी लोगों का समर्थन लैन नहीं, यहूदियों को कहेगा तुसी अपना की बना लो, वो जगह ते मंदिर बनाओ। तो जदों मसीह विरोधी की मदद दे नाल वो मंदिर बन जाएगा, तो यहूदी लोग इस विरोधी मसीह के धोखे में आ जाएंगे, इनू सच्चा मसीह करके ग्रहण कर लेंगे, मन लेंगे। लेकिन जब मन लेंगे तो मेरे प्यारो उस समय की होगा? दानियल में चाहिए, दानियल उसका 11 दे है, ਉਹਦੀ 36 ਦੇ 37 ਐਤ ਪੜੀਏ। ਅਤੇ ਰਾਜਾ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਜਾਣੇਗਾ। ਰਾਜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰੇਗਾ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਜਾਣੇਗਾ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੈ? ਮਸੀਹ ਵਿਰੋਧੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਅਤੇ ਈਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਅਚਰਜ ਗੱਲਾਂ ਆਖੇਗਾ। जो देवतियां दा परमेश्वर है ओदे खिलाफ ढेर सारियां गल्लां आखेगा ते भागवान होवेगा। इथों थोड़ी जो क्रोध दे दिन पूरे होण, क्योंकि वो जो ठहराया गया है सो होवेगा। अते वो अपने प्यो दादियां दे देवतियां दी वल कुछ लोड़ ना रखेगा, अते ना ही टीवियां दी, ना ही किसी देवते नु मनेगा, सगो आप नु सबना नालों वड्डा जानेगा। आप नु सबना नालों वड्डा जानेगा। हिंदी में पढ़िए। तब वह राजा अपनी इच्छा के अनुसार काम करेगा और अपने आप को सारे देवताओं से ऊंचा और बड़ा ठहराएगा, वरन सब देवताओं के परमेश्वर के विरुद्ध भी अनोखी बातें कहेगा। जब तक परमेश्वर का क्रोध शांत न हो जाए तब तक उस राजा का कार्य सफल होता रहेगा, क्योंकि जो कुछ निश्चय करके ठना हुआ है वह अवश्य ही पूरा होने वाला है। तो इसलिए इधर मसीह विरोधी के बारे है। इसके नाल ही दूसरा थिस्सलुनीकिया 2:3-4-5-6 है। कोई थानू किसी तरह ना भरमावे, क्यों जो वो दिन नहीं आएगा
ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾ ਧਰਮ ਤਿਆਗ ਨਾ ਹੋ ਲਵੇ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾ ਧਰਮ ਤਿਆਗ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ ਅਤੇ ਉਹ ਕੁਧਰਮ ਦਾ ਪੁਰਖ ਅਰਥਾਤ ਵਿਨਾਸ਼ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਗਟ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਹਾਂ। ਜੋ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੇਵ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਜਾਂ ਪੂਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹਾਂ। ਇੱਥੋਂ ਤੀਕ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹੈਕਲ ਵਿੱਚ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਿਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਆਖੀਆਂ। ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹੇ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਪਰਮਾਵੇ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾ ਧਰਮ ਤਿਆਗ ਨਾ ਹੋ ਲਵੇ, ਹਾਂ। ਅਤੇ ਉਹ ਕੁਧਰਮ ਦਾ ਪੁਰਖ ਅਰਥਾਤ ਵਿਨਾਸ਼ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਗਟ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੇਵ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਜਾਂ ਪੂਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹੈਕਲ ਵਿੱਚ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹੈਕਲ ਵਿੱਚ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਏਗਾ और यहूदी लोगों का वाचा बनेगा, ने बनेगा। दानियल 9:27 पढ़िए, इथे भी याद रखना। ਅਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਾਦੇ ਲਈ ਪੱਕਾ ਨੇਮ ਬਣੇਗਾ। ਉਹ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਾਦੇ ਲਈ ਪੱਕਾ ਨੇਮ ਬਣੇਗਾ। ਹਾਂ। ਅਤੇ ਸਾਦੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਉਹ ਬਲੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਹ ਸਾਦੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ 3.5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਯਹੂਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇਮ ਬਣੇਗਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੇ 3.5 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬਲੀਆਂ ਤੇ ਭੇਟਾਂ ਨੂੰ ਮਕਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਹਾਂ। ਅਤੇ ਘਿਨੌਣੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਪਰ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਆਵੇਗਾ, ਹਾਂ। ਜੋ ਉਜਾੜਦਾ ਹੈ, ਹਾਂ। ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਠਹਿਰਾਏ ਹੋਏ ਅੰਤ ਤੀਕਰ ਕ੍ਰੋਧ ਉਜੜੇ ਹੋਏ ਉੱਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। हिंदी में पढ़ो। वह प्रधान एक सप्ताह के लिए हाँ। बहुतों के संग दृढ़ वाचा बांधेगा। हाँ, तो वो वाचा था 7 साल के लिए बनेगा, लेकिन वो 3.5 साल दे विच ही उस वाचा ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ? ਤੋੜ ਦੇਵੇਗਾ। हाँ। परंतु आधे ही सप्ताह के बीतने पर हाँ। वह मेल बलि और अन्न बलि को बंद करेगा। आधे ही सप्ताह के बीतने पर वो मेल बलि और अन्न बलि नु बंद करेगा। हाँ। और कंगूरे पर उजाड़ने वाली घृणित वस्तुएं दिखाई देगी। हाँ। और निश्चय ही ठनी हुई बात के समाप्त होने तक। तो किस तरह यहूदी लोग उसकी मदद ना मंदिर बनाओगे, लेकिन 3.5 साल के बाद, पहले 3.5 साल के बाद ही उस बनने हुए नियम ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ? ਤੋੜ ਦੇਵੇਗਾ। ਬਲੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰੇਗਾ, ਅन्न ਬਲੀ ਮੇਲ ਬਲੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਮੂਰਤੀ ਖੜੀ ਕਰੇਗਾ, ਘਿਨੌਣੀ ਵਸਤੂ ਖੜੀ ਕਰੇਗਾ, ਘਿਨੌਣੀ ਵਸਤੂ। तो मेरे प्यारे, इस ਲਈ ਘਿਨੌਣੀ ਵਸਤੂ ਖੜੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? दानियल 11:36-37 है, हिंदी में पढ़ो। तब वह राजा अपनी इच्छा के अनुसार हाँ। काम करेगा। तब वह राजा अपनी इच्छा, वो अपनी इच्छा के अनुसार की करेगा, काम करेगा। हाँ। और अपने आप को सारे देवताओं से ऊंचा, अपने आप ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨਾਲ ਉੱਚਾ ਕਰੇਗਾ, और बड़ा ठहराएगा, ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਠਹਿਰਾਏਗਾ। वरन सब देवताओं के परमेश्वर के विरुद्ध भी हाँ। अनोखी बातें कहेगा। परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर, अतमहान परमेश्वर के खिलाफ भी बड़ियां अनोखियां गल्लां करेगा। इस दे नाल आ पढ़ो हिजकियल 28 दी 1 ते 2 है। हिजकियल 28 दी 1 ते 2 है। ਫਿਰ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਵਚਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, फिर यहोवा दा वचन मेरे कोल आया ਕਿ हे ਆਦਮੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, हे आदमी दे पुत्र, ਤੂੰ ਸੂਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਆਖ ਹਾਂ। ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾ ਇਉਂ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, प्रभु यहोवा यूं फरमाਉਂਦਾ है, ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਹੰਕਾਰੀ ਹੋਇਆ तेरा दिल हंकारी होया। ਅਤੇ ਤੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਦੇਵ ਹਾਂ, हाँ, तू आख्या मैं देव हाँ। हाँ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਾਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹਾਂ, मैं सागरां दे विचकार परमेश्वर दी गद्दी ते बैठा हाँ। ਅਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਮਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਮਨ ਵਰਗਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। तू अपना मन परमेश्वर दे मन वर्गा बनाਉਂਦਾ है। ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਦੇਵ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆਦਮੀ ਹੈ। भाਵੇਂ तू देव नहीं सगो की है, आदमी है। हिंदी में पढ़िए। हाँ। यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुंचा। हाँ। हे मनुष्य के संतान, हाँ। सोर के प्रधान से कह, हाँ। परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, हाँ। तूने मन में फूलकर ये कहा है, तूने मन में फूल कर ये कहा है। हाँ। मैं ईश्वर हूँ, मैं ईश्वर हूँ, मैं समुद्र के बीच परमेश्वर के आसन पर बैठा हूँ। मैं समुद्र के बीच परमेश्वर के
आसन पर बैठा हूं। हाँ, परंतु यद्यपि तू अपने आप को परमेश्वर सा दिखाता है, यद्यपि तू अपने आप को परमेश्वर का सा दिखाता है, तो भी तू ईश्वर नहीं, तो भी तू ईश्वर नहीं, मनुष्य ही है। मनुष्य ही है, मनुष्य ही है। तो इसलिए विरोधी मसीह अपने आप को परमेश्वर करके दिखाएगा, शक्तिशाली राजा करके प्रकट होएगा, ईश्वर करके अपने आप को की करेगा, प्रकट करेगा। इसलिए दूसरा थिस्सलुनीकिया 2:3 तो लेके 6 तक पढ़ो, 5 तक। कोई ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਭਰਮਾਵੇ, कोई तानू किसे तरह ना परमावे, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਉਹ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾ ਧਰਮ ਤਿਆਗ ਨਾ ਹੋ ਲਵੇ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾ ਧਰਮ ਤਿਆਗ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਕੁਧਰਮ ਦਾ ਪੁਰਖ ਹਾਂ। ਅਰਥਾਤ ਵਿਨਾਸ਼ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਗਟ ਨਾ ਕੋ ਹੋਵੇ। ਧਰਮ ਦਾ ਪੁਰਖ, ਪਾਪ ਦਾ ਪੁਰਸ਼, ਉਹ ਵਿਨਾਸ਼ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਗਟ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਜੋ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ, ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੇਵ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਜਾਂ ਪੂਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਉੱਤੇ ਜੋ ਦੇਵ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਜਾਂ ਪੂਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹੈਕਲ ਵਿੱਚ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹੈਕਲ ਵਿੱਚ ਬਹਿੰਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹੈਕਲ ਜੋ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦਾ ਮੰਦਰ ਬਣੇਗਾ 7 ਸਾਲ ਦੇ ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ, 7 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਜੋ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦਾ ਮੰਦਰ ਬਣੇਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੈਠੇਗਾ। ਹਾਂ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ? ਹਾਂ। ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਿਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਆਖੀਆਂ। तो इसलिए कलीसिया विश्वासियों, मसीह विरोधी प्रकट होके ये सब कुछ करेगा, सब कुछ करेगा। प्रकाश की पोथी 13:1 तो लेके 7 तक पढ़िए। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਰਿੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦਿਆਂ ਡਿਠਾ, ਹਾਂ। ਜਿਸ ਦੇ 10 ਸਿੰਘ ਅਤੇ 7 ਸਿਰ ਸਨ। ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਉੱਤੇ 10 ਮੁਕਟ ਹਨ। इधर भी असि मसीह विरोधी के बारे पढ़ते हैं। ये मसीह विरोधी के बारे लिखा है। दोबारा पढ़े। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਰਿੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦਿਆਂ ਡਿਠਾ, मैं एक दरिंदे ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਹ ਮਸੀਹ ਵਿਰੋਧੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਇਹ ਦਰਿੰਦੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗਾ? ਦਰਿੰਦੇ ਦੀ, फाड़ने वाला, मारने वाला, सत्यानाश करने वाला। हाँ, ਜਿਸ ਦੇ 10 ਸਿੰਘ ਅਤੇ 7 ਸਿਰ ਸਨ। जिस दे 10 ਸਿੰਘ ਤੇ 7 ਸਿਰ ਹਨ। ਉਹਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸਿੰਘ ਉਹਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। 10 ਸਿੰਘ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਜੋ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਉੱਤੇ 10 ਮੁਕਟ ਹਨ। ਉਸ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਉੱਤੇ 10 ਮੁਕਟ ਹਨ। ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਸਿਰਾਂ ਉੱਤੇ ਕੁਫਰ ਦੇ ਨਾਮ ਸਨ। ਉਸ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਉੱਤੇ ਕੁਫਰ ਦੇ ਨਾਂ ਸਨ। ਹਾਂ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦਰਿੰਦਾ ਮੈਂ ਡਿਠਾ, ਜਿਹੜਾ ਦਰਿੰਦਾ ਮੈਂ ਡਿਠਾ, ਉਹ ਚੀਤੇ ਵਰਗਾ ਸੀ। ਚੀਤੇ ਵਰਗਾ ਸੀ। ਮਸੀਹ ਵਿਰੋਧੀ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੀਤੇ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਕਈ ਸਾਮਰਾਜ ਆਏ ਹਨ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ 7 ਸਾਮਰਾਜ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਮਰਾਜ? 7 ਸਾਮਰਾਜ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਸਰ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ੂਰੀਆ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਬੀਲੋਨ ਸਾਮਰਾਜ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਦੀ ਫਾਰਸੀ ਸਾਮਰਾਜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨਾਨੀ ਰਾਜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਮੀ ਸਾਮਰਾਜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਇੱਧਰ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦਰਿੰਦਾ ਮੈਂ ਡਿਠਾ, ਜਿਹੜਾ ਦਰਿੰਦਾ ਮੈਂ ਡਿਠਾ, ਉਹ ਚੀਤੇ ਵਰਗਾ ਸੀ। ਉਹ ਚੀਤੇ ਵਰਗਾ ਸੀ। ਇਹ ਵਿਰੋਧੀ ਮਸੀਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੀਤੇ ਦਾ ਸੁਭਾਅ, ਚੀਤੇ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਯੂਨਾਨੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਆਦਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਿਕੰਦਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ? ਆਦਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਕੰਦਰ ਰਾਜਾ ਨੇ ਔਰ ਯੂਨਾਨੀ ਸਾਮਰਾਜ ਨੇ ਯਹੂਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ
ਦੇਵੇਗਾ? ਕਸ਼ਟ ਦੇਵੇਗਾ। परमेश्वर दे चुने संतां नूं विशेष करके यहूदी लोकां नूं 7 साल दे क्लेश विच की देवेगा? 7 साल दे अपने राज विच कष्ट देवेगा, सताएगा। हाँ, ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪੈਰ ਰਿਛਦਿਆਂ ਪੈਰਾਂ ਜੇ उसदे पैर रिछ। इस दुनिया दे विच मादी फारसी राज होया और जिसदा राजा दारा राजा होया है और जिन्हां दा चिन्ह रिछ सी। की सी? रिछ। और मादी फारसियों दे राज विच भी किस तरह परमेश्वर दे संतां नूं यहूदी लोकां नूं सताया गया। किस तरह दानियल नूं शेरां दी माद विच सुट्टिया गया, शेरां दे घुरने विच सुट्टिया गया। तो विरोधी मसीह दा जिहड़ा सुभाव है और रिछ वर्गा, मतलब यहूदियों नूं की करेगा? यहूदियों नूं 7 साल दे राज विच की करेगा? सताएगा, सतावट देवेगा। हाँ, ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਮੂੰਹ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਦੇ उसका मूल बब्बर शेर दे मुंह वर्गा। आपको पता दुनिया दे विच बैबीलोन साम्राज्य होया और जिसदा साम्राज्य महाराज नबूकदनेस्सर सी और जिन्हां दा चिन्ह की सी? शेर सी। और उस बैबीलोन साम्राज्य दे विच भी किस तरह यहूदी लोकां नूं, सच्चे यहूदी लोकां नूं जो व्यवस्था दे अनुसार चलदे सी, उन्हां नूं किस तरह सताया गया? सदरक मेशक अबेदनगो नूं किस तरह अग दी भट्ठी विच सुट्टिया गया। तो ये सारे जो विरोधी मसीह दे विच इन्हां राजां दी की होएगी? इन्हां साम्राज्यां दी या इन्हां महाराजां दी की होएगी? आदत होएगी। इन्हां विचों निकलेगा और निकल के सच्चे यहूदियों नूं जो परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार की है जी चलणगे, उन्हां नूं सताएगा, सताएगा। ये विशेष करके जो 7 साल का कलेश है, जो महाक्लेश है, ये विशेष करके यहूदी लोकां लई है, यहूदी लोकां लई। दानियल नबी ने, यिर्मयाह नबी ने इस्राएल यहूदी कौम दे पाप दे लई जब 70 सप्ताह देखे सी, इन्हां दी गुलामी दे बारे, इन्हां दी सतावट दे बारे, उन्हां 70 सप्ताहां विचों 69 सप्ताह की हो गए है? पूरे हो गए है। 1 सप्ताह बचा है, 1 सप्ताह। और सप्ताह कदों शुरू होना है? जिस समय यीशु मसीह दी कलीसिया उठा ली गई और इस धरती ते विरोधी मसीह दा राज की हो जाएगा? शुरू हो जाएगा। उस समय यहूदियों दा जो सतावट दा 70 सप्ताहां विचों आखिरी सप्ताह 70वां सप्ताह वो की हो जाएगा? शुरू हो जाएगा। और उस दे विच यहूदी लोकां नूं बहुत सताया जाएगा, बहुत कलेश होवेगा। मंदिर दा बन जाएगा, लेकिन मंदिर बन तो बाद विरोधी मसीह उस मंदिर दे विच अपनी मूर्ति खड़ी करेगा और उसकी पूजा करने लई, उहदे अगे मत्था टेकन दे लई वो सब करने लई कहेगा और मेल बलि अन्न बलि की करेगा? बंद करेगा, बंद करेगा। तद यहूदी लोकां नूं समझ आएगी साडे नाल की होया? धोखा होया। ये असली मसीहा नहीं, ये कौन है? ये झूठा मसीहा है, विरोधी मसीहा है। प्रभु यीशु मसीह ने भी जदों इस धरती ते मनुख दा रूप लैके वो चलदे सी, प्रचार करदे सी, सेवा करदे सी, उन्हें भी यहूदी लोकां नूं क्या कि मैं पिता दे नां ते आया, तुसी मैनूं कबूल नहीं किया, पर जिहड़ा अपने नां ते आएगा उन्होंने तुसी की करोगे? कबूल करोगे। तो मेरे प्यारो, तद
ਇਹਨਾਂ ਯਹੂਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏਗੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਧੋਖਾ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਰੋਧੀ ਮਸੀਹ ਦਾ ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕਣਗੇ ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਪੂਜਾ नहीं करते। और जब मत्था नहीं टेकेंगे, पूजा नहीं करते, तब ये यहूदियों को बहुत सताएगा, बहुत क्लेश देवेगा और कईयां का कत्ल भी कर देवेगा और उससे बहुत कष्ट होगा, बहुत विपदा होगी। इसलिए प्रकाश की पोथी उसका 11 अध्याय उसकी 3 ते 4 ऐत पढ़िए। मैं अपने दोहां गवाहां ਨੂੰ ਇਹ ਦਾਨ प्रकाश ਦੀ ਪੋਥੀ ਉਸਦਾ 11 ਦਿਵਸ ਦੀ ਇੱਕ ਕਹਿ ਤੋਂ ਪੜੋ। ਤਾਂ ਡੰਡੇ ਵਰਗਾ ਇੱਕ ਕਾਨਾ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਬਚਨ ਹੋਇਆ, ਭਾਈ ਉੱਠ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹੈਕਲ ਨੂੰ ਅਤੇ ਜਗਵੇਦੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਭਜਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਮਿਣ ਲੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵੇੜੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਕਲੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਛੱਡ ਲੈ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਮਿਣ, ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਉਹ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਨਗਰੀ ਨੂੰ 42 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਲਤਾੜਨਗੀਆਂ। ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਨਗਰੀ ਨੂੰ 42 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਲਤਾੜਨਗੀਆਂ। ਪਵਿੱਤਰ ਨਗਰੀ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਯਹੂਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 42 ਮਹੀਨਾ मतलब 3.5 साल की करनी लताड़ने, कष्ट देंगे, सताओगे, दुख देंगे, कत्ल होगा और यहूदी लोगों को बहुत ज्यादा सतावट होगी। और फिर भी सच्चे यहूदी उसकी मूर्ति अगे की नहीं करते, मत्था नहीं टेकणगे, पूजा नहीं करते, उसका विरोध करनगे और उसके नाल विरोधी मसीह का झूठा नबी भी प्रगट हो जाएगा, वो भी विरोधी मसीह का प्रचार करेगा और उसकी पूजा करने लिए बोलेगा। प्रकाश की पोथी उसका 13 अध्याय उसकी 11 तो लेकर 18 तक पढ़ते हैं। प्रकाश की पोथी उसका 13 अध्याय उसकी 11 तो लेकर 18 तक पढ़िए। मैं एक होर दरिंदे नूं धरती विचों निकलदे डिठा, मैं एक होर दरिंदे नूं धरती विचों निकलदिया देखिया ਅਤੇ ਇੱਕ ਲੇਲੇ ਜਿਹੇ ਉਹਦੇ ਦੋ ਸਿੰਘ, ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਲੇਲੇ ਜੇ ਸਿੰਘ ਸਨ, ਲੇਲੇ ਦੇ ਸਿੰਘ। ਅਤੇ ਅਜਗਰ ਵਾਂਗਰ ਉਹ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਅਜਗਰ ਵਾਂਗ ਉਹ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਪਹਿਲੇ ਦਰਿੰਦੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇਖਤਿਆਰ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਪਹਿਲੇ ਦਰਿੰਦੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਖਤਿਆਰ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਉਸ ਪਹਿਲੇ ਦਰਿੰਦੇ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟਿਕਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਰਿੰਦੇ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟਿਕਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਮਸੀਹ ਨੂੰ, ਵਿਰੋਧੀ ਮਸੀਹ ਦਾ ਝੂਠਾ ਨਬੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਮਸੀਹ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟਿਕਾਏਗਾ। ਜਿਸ ਦੀ ਕਾਲੀ ਸੱਟ ਚੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਵੱਡੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵੀ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੱਡੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਐਤੋਂ ਤੋੜੀ ਭਾਈ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਕਾਸ਼ੋਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅੱਗ ਵੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਚੰਬੇ ਵਿਖਾਏਗਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਅੱਗ ਵਰਾਏਗਾ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੋ ਉਸ ਦਰਿੰਦੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਖਾਉਣ ਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਇਖਤਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੇ ਚੰਬਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਭਾਈ ਉਸ ਦਰਿੰਦੇ ਦੀ ਮੂਰਤ ਬਣਾਓ, ਉਸ ਦਰਿੰਦੇ ਦੀ ਮੂਰਤ ਬਣਾਓ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਸੱਟ ਵੱਜੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਭਾਈ ਉਸ ਦਰਿੰਦੇ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਵਿੱਚ ਸਵਾਸ ਪਾ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਦਰਿੰਦੇ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਪਾਏ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਦਰਿੰਦੇ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਬੋਲੇ, ਨਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਦਰਿੰਦੇ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨਾ ਕਰਨ, ਮੂਰਤੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨਾ ਕਰਨ, ਉਹ ਵੱਡੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਹ ਸਭਨਾ ਛੋਟਿਆਂ ਵੱਡਿਆਂ ਧਨੀਆਂ ਗਰੀਬਾਂ ਆਜ਼ਾਦਾਂ ਅਤੇ ਗੁਲਾਮਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਉੱਤੇ ਅਥਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਦਾਗ ਦਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਮਸੀਹ ਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਮੋਹਰ ਨਹੀਂ ਲਾਏਗਾ, ਦਾਗ ਨਹੀਂ ਲਵਾਏਗਾ, ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਲਾਏਗਾ, ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕੇਗਾ,
उसनू कोई वो लैन देन करन नहीं देवेगा। इसकी सब तैयारी चल रही है, चल रही है। हाँ, पर निरा ओनू जिस दे उत्ते ओ दाग अर्थात दरिंदे दा नाम या ओदे नां दा अंग लगा होवे, अर्थात ओनू ही वो लैन देन कर देवेगा। राशन पानी सौदा पता ये लैन देवेगा जिदे उत्ते दरिंदे दा नाम ते मोहर ते नंबर लगा होया है। हाँ, ਇਹ ਗਿਆਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਇਹ ਗਿਆਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੁੱਧ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੁੱਧ ਹੈ ਉਸ ਦਰਿੰਦੇ ਦੇ ਅੰਗ ਗਿਣ ਲਵੇ, ਉਹ ਉਸ ਦਰਿੰਦੇ ਦੇ ਅੰਗ ਗਿਣ ਲਵੇ। ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਅੰਗ ਹੈ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਅੰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਅੰਗ 666, ਉਸ ਦਾ ਅੰਗ 666 ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਓ, ਜੋ ਵਿਰੋਧੀ ਮਸੀਹ ਦਾ ਨੰਬਰ 666 ਉਸ ਸਮੇਂ ਲਏਗਾ, 7 ਸਾਲ ਦੇ ਕਲੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਏਗਾ, ਵਿਰੋਧੀ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲਏਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਲੈਣ ਦੇਣ ਕਰਨ ਦੇਵੇਗਾ। ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੇਗਾ, ਉਸ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲਵਾਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕੇਗਾ, ਉਹਦਾ ਨੰਬਰ ਲਾਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਲਾਏਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਕਰ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ, ਉਸ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰੇਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰੇਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਤਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਮਸੀਹ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਝੂਠਾ ਨਬੀ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਦਰਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਬੜੇ ਅਦਭੁਤ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਬੜੇ ਚਮਤਕਾਰ ਵਿਖਾਏਗਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਮਤਕਾਰ ਵਿਖਾਏਗਾ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਅੱਗ ਵਰਾਏਗਾ ਅਤੇ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪਾਏਗਾ? ਸਾਪ ਆਏਗਾ, ਮੂਰਤੀ ਬੋਲੇਗੀ, मूर्ति बोलेगी। इसलिए 13 ਦੀ 11 ਪੜ੍ਹੀਏ ਦੁਬਾਰਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਰਿੰਦੇ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦਿਆਂ ਦੇਖਾ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਲੇਲੇ ਜਿਹੇ ਉਹਦੇ 2 ਸਿੰਗ ਸਨ, ਅਤੇ ਅਜਗਰ ਵਾਂਗਰ ਉਹ ਬੋਲਦਾ ਸੀ। ਲੇਲੇ ਜਿਹੇ ਉਸਦੇ ਸਿੰਗ ਸਨ। ਇਹ ਲੇਲਾ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਈ ਆਇਆ। ਲੇਲੇ ਜਿਹੇ ਸਿੰਘ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਅਦਭੁਤ ਤੇ ਚਮਤਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਝੂਠੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਵੀ ਲੇਲੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਮਸੀਹ ਔਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀ ਦੇਣਗੇ? ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਵਿਰੋਧੀ ਮਸੀਹ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਝੂਠੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਝੂਠੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਝੂਠੇ ਜੰਮੇ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਨਬੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਅਦਭੁਤ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ, ਚਮਤਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੇਲੇ ਦੀ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਨਕਲ ਕਰਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਇਸ ਤੇ ਲੇਲੇ ਦਾ ਕੀ ਹੈ? 2 ਸਿੰਘ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਓ, ਇਸ 7 ਸਾਲ ਦੇ ਕਲੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਮਸੀਹ ਦੇ ਝੂਠੇ ਨਬੀ ਨੇ ਇਹ ਅਦਭੁਤ ਕੰਮ ਚਮਤਕਾਰ ਵਿਖਾਉਣੇ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਮਸੀਹ ਦਾ ਆਤਮਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਝੂਠੇ ਨਬੀ ਦਾ ਆਤਮਾ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ? ਭਰਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਗਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹੀਏ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਬਚਨ ਵਿੱਚੋਂ ਮੱਤੀ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਉਸ ਦਾ 24 ਦੇ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ 23 ਤੇ 24 ਐਤ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਜਲਦੀ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖੇ ਵੇਖੋ ਮਸੀਹ ਇੱਥੇ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਹੈ ਤਾਂ ਸੱਚ ਨਾ ਮੰਨਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਝੂਠੇ ਮਸੀਹ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਨਬੀ ਉੱਠਣਗੇ। ਝੂਠੇ ਮਸੀਹ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਨਬੀ ਉੱਠਣਗੇ। ਅਸਲੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਝੂਠਾ ਮਸੀਹ ਔਰ ਝੂਠਾ ਨਬੀ, ਜੋ ਝੂਠੇ ਮਸੀਹ ਦਾ ਨਬੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅਦਭੁਤ ਤੇ ਚੰਬੇ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਲੀਸਿਆ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਗੁਪਤ ਆਮਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 7 ਸਾਲ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਕੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ?
प्रभु ने चुने हुए संतां नूं गुमराह करने वास्ते। पढ़ो 12 वचन पूरा 24 आयत पढ़ो। क्योंकि झूठे मसीह ते झूठे नबी उठणगे, झूठे मसीह ते झूठे नबी उठणगे, अजे वड्डे निशान हाँ ते अचरज काम विखाउणगे, अचरज काम विखाउणगे कि जे हो सकदा तो चुनिया होयां नूं भी भुलावे विच पा दे, हो सकदा तो चुनिया होयां नूं भी भुलावे विच पा दे। ਇਹ ਉਸ ਸਮੇਂ 7 ਸਾਲ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹੋਣੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਵੀ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਵੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਚਲਾਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਮਸੀਹ ਦੀ ਆਤਮਾ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਨਬੀ ਦੀ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚਲਾਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਕਦੋਂ ਹੋਣਾ? दानियल नबी ने भी इसके बारे बोलिया। दानियल उसके 12 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓ, 12 ਦੀ 6 ਆਇਤ ਪੜੋ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਨੇ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜੋ ਸੁਥਰੇ ਲੀੜੇ ਪਹਿਨੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਉੱਤੇ ਸੀ ਪੁੱਛਿਆ, ਭਾਈ ਇਹ ਅਚਰਜ ਗੱਲਾਂ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਪਿੱਛੋਂ ਅੰਤ ਤੋੜੀ ਪੁੱਜਣਗੀਆਂ? ਅਤੇ ਵਿੱਚ ਪੜੋ। तब जो पुरुष सन का वस्त्र पहने हुए नदी के जल के ऊपर था, उससे उन पुरुषों में से एक ने पूछा, इन आश्चर्य कर्मों का अंत कब तक होगा? हाँ, इस आश्चर्य कर्मों का अंत कब तक होगा? हाँ। तब जो पुरुष सन का वस्त्र पहने हुए नदी के जल के ऊपर था, उसने मेरे सुनते दाहिने और बायां अपने दोनों हाथ स्वर्ग की ओर उठाकर सदा जीवित रहने वाले की शपथ खाकर कहा, ये दशा 3.5 काल तक ही रहेगी। दशा 3.5 काल तक ही रहेगी। कितने साल तक? 3.5 साल तक। ये विरोधी मसीह दा और उसके झूठे नबी दा जो अद्भुत कमां दे द्वारा, चिन्हां दे द्वारा लोकां नूं गुमराह कर रहा। हुण आत्मिक तौर ते 7 साल दे राज विच ਇਹ शरीरक तौर ते और 3.5 साल के अंत तक ये रहेगा। आखिरी 3.5 साल के अंत तक, और उस तो बाद की हो जाएगा? अंत हो जाएगा। एक झूठिया निशानियां, झूठे आचर्ज काम वखाउण वालियां दा, विरोधी मसीह दा भी और उसते झूठे नबी दा भी, इन्हां झूठे मसीहां दा भी ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਨਬੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਅੰਤ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਕਲੀਸਿਆ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਓ, ਝੂਠੇ ਨਬੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਮਸੀਹ ਜੋ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਦਭੁਤ ਕੰਮ, ਚਮਤਕਾਰ ਵਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਚਿੰਨ੍ਹ ਵਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੀ ਨਾ ਲਾਓ? ਮਨ ਨਾ ਲਾਓ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਮਦ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੋ? ਤਿਆਰ ਹੋ, ਤਿਆਰ ਹੋ। झूठे ये अद्भुत काम, ये झूठिया निशानियां, झूठे चिन्ह, ये सब विरोधी मसीह और उसके झूठे नबी का की है जी? चिन्ह है, चिन्ह है। तो ये आखिरी 3.5 साल शुरू होगा और आखिरी 3.5 साल पूरे होंदे सार इन्हां दा की हो जाएगा? अंत हो जाएगा। इस दे लई प्रभु दे वचन विचों पढ़ांगे प्रकाश की पोथी उसका 11 दे है, उसकी 3 ते 4 पढ़िए। ते जदों ये सारे अद्भुत काम होंगे, चमत्कार होंगे और मसीह विरोधी दी मूर्ति दी पूजा होगी, उस समय सच्चे यहूदी परमेश्वर को प्रेम करने वाले लोग उसकी मूर्ति देखे मथा नहीं टेकणगे, उसकी पूजा नहीं करते, उसका नंबर नहीं लैणगे। वो भुखे प्यासे रहेंगे, वो कपड़े तो बिना रहेंगे, वो जेलों में बंद किए जाएंगे। इन्हां हालातां विच जदों पए होणगे तद परमेश्वर मसीह विरोधी दा पर्दा फास करने दे लई, उसदे भेत नूं खोलण दे लई, उसदे खिलाफ प्रचार करने दे लई, यहूदी लोगों को जागृत करने दे लई, यहूदी लोगों को सचेत करने दे लई प्रभु
मूसा ते एलिया नूं भेजेगा। इस तरह पढ़िए प्रकाश की पोथी उसका 11 दे है उसकी 3 ते 4 है पढ़िए। मैं अपने दोहां गवाहां नूं ਇਹ ਦਾਨ ਕਰਾਂਗਾ। मैं अपने दोनों गवाहां नूं ਇਹ ਦਾਨ ਕਰਾਂਗਾ। ਭਾਈ ਉਹ ਤੱਪੜ ਪਹਿਲੇ 1260 ਦਿਨ ਅਗਾਂਵਾ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਤੱਪੜ ਪੈਣ ਕੇ 1260 ਦਿਨ 1260 ਦਿਨ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲਾਈਏ ਤੇ 3.5 ਸਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ ਬੰਦੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੋ 3.5 ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਮੂਸਾ ਤੇ ਏਲੀਆ ਆ ਕੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਕਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਹੂਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਇਹ ਝੂਠਾ ਮਸੀਹਾ ਹੈ ਇਹ ਝੂਠਾ ਮਸੀਹਾ ਹੈ ਇਹ ਪਾਪ ਦਾ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ ਇਹ ਅਸਲੀ ਮਸੀਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ ਇਹ ਉਹ ਦੋ ਜੈਤੂਨ ਦੇ ਰੁੱਖ ਇਹ ਉਹ ਜੈਤੂਨ ਦੇ ਰੁੱਖ ਅਤੇ ਦੋ ਸ਼ਮਾਦਾਨ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਖਲੋਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਗਾੜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਅੱਗ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਗ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੱਟ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਗਾੜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਅਵਸ਼ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਾਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਆਕਾਸ਼ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਆਕਾਸ਼ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗੰਮ ਵਾਕ ਦੇ ਦਿਨੀ ਵਰਖਾ ਨਾ ਪਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗੰਮ ਵਾਕ ਦੇ ਦਿਨੀ ਵਰਖਾ ਨਾ ਪਵੇ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਹਨ ਪਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਹੂ ਬਣਾ ਦੇਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਹੂ ਬਣਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਜਦ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ ਕਰੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਸਭ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਬਵਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰਨ ਜਦ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਾਖੀ ਭਰ ਹਟਣਗੇ ਜਦ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਹਟਣਗੇ ਤਦ ਉਹ ਦਰਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਥਾਹ ਕੁੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਚੜ੍ਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਦਰਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਥਾਰ ਕੁੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਚੜ੍ਹ ਆਉਂਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮਸੀਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਟੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਥਾਂ ਉਸ ਵੱਡੀ ਨਗਰੀ ਦੇ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਥਾਂ ਵੱਡੀ ਨਗਰੀ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਿਕ ਵਿਧ ਨਾਲ ਸਦੂਮ ਅਤੇ ਮਿਸਰ ਕਰਕੇ ਸਦਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਵੀ ਸਲੀਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਮਤਾਂ ਗੋਤਾਂ ਭਾਖਿਆ ਅਤੇ ਕੋਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਕੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਥਾਂ ਨੂੰ 3.5 ਦਿਨ ਵੇਖਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਥਾਂ ਕਬਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਨਾ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਾਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਆਨੰਦ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਮਗਨ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਏ ਦੇ ਕੋਲ ਸਗਾਤਾਂ ਭੇਜਣਗੇ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨਬੀਆਂ ਨੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਔਖਿਆਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨਬੀਆਂ ਨੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਔਖਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ 3.5 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਤਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ 3.5 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ शरीर के अंदर प्रवेश करेगा ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖਲੋ ਗਏ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਡਰ ਪੈ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਕਾਸ਼ੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਖਦੇ ਸੁਣੀ ਭਾਈ ਇੱਧਰ ਉਤਾਹਾਂ ਨੂੰ ਆ ਜਾਓ ਤਾਂ ਉਹ ਬੱਦਲ ਵਿੱਚ ਆਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਾਹਾਂ ਚੜ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੈਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿੱਠਾ ਉਸੇ ਘੜੀ ਵੱਡਾ ਭੂਚਾਲ ਆਇਆ ਅਤੇ ਨਗਰੀ ਦਾ 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਢਹਿ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਭੂਚਾਲ ਨਾਲ 7000 ਆਦਮੀ ਮਾਰੇ ਗਏ। तो इसलिए मेरे प्यारे मूसा ते एलिया आके 3.5 साल दे लई यहूदी लोकां दे लई इस धरती दे उत्ते प्रचार करनगे लेकिन उन्हां नूं मसीह विरोधी मार सुटेगा और 3.5 साल दे लई 3.5 दिनां दे लई उन्हां दीयां लाशां धरती ते पईयां रहणगीਆਂ उस तो बाद उन्हां दे अंदर वो जिंदा हो जाएंगे जिंदा होके आसमान ते उठाए जाएंगे ए यरूशलेम दे विच होवेगा पर पूरी दुनिया देखेगी किस तरह टेलीविजन के द्वारा एलईडी के द्वारा ये सारी घटना दुनिया की करेगी
ਵੇਖੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਆਸੀਸੋ, मूसा ते एलिया आके जो प्रचार करते, उन्होंने प्रचार के द्वारा बहुत सारे लोग, यहूदी लोग और कुछ गैर कौमां विचों भी की हो जाएंगे, बच जाएंगे। मसीह विरोधी का की करते, विरोध करते, ओदा नंबर नहीं लैणगे, ओदी मोहर नहीं लवाउणगे, ओदी मूर्ति दे अगे मत्था नहीं टेकणगे, मत्था नहीं टेकणगे, और कष्ट झेलणगे, भुख प्यास सहणगे। और एलिया ते मूसा दी सेवकाई दे द्वारा यहूदी प्रजा विचों लगभग 1,44,000 बदार हो जाएंगे। की हो जाएंगे? बदार हो जाएंगे। और मसीह विरोधी के खिलाफ की करते, प्रचार करते खड़े हो जाएंगे। मसीह विरोधी उन्हें 1,44,000 की करेगा, मार सुटेगा। लेकिन मरन तो पहला, जिवें मूसा ते एलिया मरन तो पहला यहूदियों में 1,44,000 की हो गए, तैयार हो गए और प्रभु दे की हो गए, प्रभु दे गवाह बन गए, शहीद हो गए। और 1,44,000 पूरी दुनिया में भूखे प्यासे रहते हुए, जंगलों में रहते हुए, इधर उधर बच बुझ के रहते हुए, जगह बजगह प्रभु यीशु मसीह की करते, प्रचार करते, मसीह विरोधी का की करते, विरोध करते, एक काला प्रचार करते, 1,000 साल के राज का की करते, प्रचार करते। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने क्या, जब तक पूरी दुनिया में राज की खुशखबरी का प्रचार ना किया जाए, ओनी देर तक की नहीं आएगा, अंत नहीं आएगा। ये लोग दुर्लभ का प्रचार नहीं करेंगे, ये बपतिस्मे का प्रचार नहीं करते, ये काला प्रचार करते। जो सच्चे मसीहा ने, जो राजा ने राजा, प्रभु ने प्रभु ने इस धरती में 1,000 साल का राज करना, उस राजा की करते, प्रचार करते, प्रचार करते। लेकिन ये भी कटे जाएंगे, कत्ल किए जाएंगे, शहीद हो जाएंगे। लेकिन इन्ना इस तरह पढ़िए, प्रकाश की पोथी उसका 7 अध्याय ओदी 1 कैद तो लेके 8 तक पढ़िए। इस दे मगरों मैं धरती ਦੀਆਂ ਚੌਹਾਂ ਕੁੰਟਾਂ ਉੱਤੇ ਚਾਰ ਦੂਤ ਖਲੋਤੇ ਹੋਏ ਵੇਖੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਚੌਹਾਂ ਪੌਣਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੌਣ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁੱਖ ਉੱਤੇ ਨਾ ਵਗੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੂਤ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮੋਹਰ ਸੀ, ਚੜ੍ਹਦੇ ਪਾਸਿਓਂ ਉੱਠਦਾ ਵੇਖਿਆ, ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਚੌਹਾਂ ਦੂਤਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਭਾਈ ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਵਿਗਾੜ ਕਰਨ, ਵੱਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਮੋਹਰ ਨਾ ਲਾਈਏ, ਤੁਸੀਂ ਧਰਤੀ ਜਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਜਾਂ ਰੁੱਖਾਂ ਦਾ ਵਿਗਾੜ ਨਾ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੁਣੀ, ਤਾਂ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਸਭਨਾਂ ਗੋਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1,44,000 ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ। ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੋਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1,44,000। तो मेरे प्यारो 1,44,000 दे प्रचार दे द्वारा, गवाही दे द्वारा एक बहुत बड़ी भीड़ भी मसीह यीशु ते विश्वास करेगी और उसते राज दे की हो जाएगी, तैयार हो जाएगी। इसलिए प्रकाश की पोथी उसका 7 अध्याय उस दिन 9 तो लेके 13 तक। ਇਸ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਮੈਂ ਨਿਗਾਹ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕੀ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ, ਭਾਈ ਹਰੇਕ ਕੌਮ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਸਭਨਾ ਗੋਤਾਂ, ਉਮਤਾਂ ਅਤੇ ਭਾਖਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਭੀੜ, ਜਿਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਭੀੜ 1,44,000 ਯਹੂਦੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਮਸੀਹ ਵਿਰੋਧੀ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਬਚੇਗੀ, उधार पाएगी, मसीह यीशु में विश्वास करेगी। हाँ, एक वड्डी भीड़ जिसकी गिनती किसी को नहीं होती, चिट्टे वस्त्र पहने ਅਤੇ ਖਜੂਰ ਦੀਆਂ ਟਹਿਣੀਆਂ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲਈ ਸਿੰਘਾਸਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਤੇ ਲੇਲੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਵੱਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਮੁਕਤੀ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲੋਂ, ਮੁਕਤੀ ਸਾਡੇ
परमेश्वर वालों ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਿंहासन ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਲੇਲੇ ਵੱਲੋਂ ਹੈ ਅਤੇ ਲੇਲੇ ਵੱਲੋਂ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਦੂਤ ਸਿੰਘਾਸਨ ਦੇ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਅਤੇ ਚੌਹਾਂ ਜੰਤੂਆਂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਖਲੋਤੇ ਸਨ। ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੰਘਾਸਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਭਾਰ ਡਿੱਗ ਪਏ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਬੋਲੇ ਹਾਂ। ਆਮੀਨ। ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਹਾਂ। ਮਹਿਮਾ, ਹਾਂ। ਬੁੱਧ, ਸ਼ੁਕਰ, ਮਾਨ, ਸਮਰੱਥਾ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਹਾਂ। ਯੁਗੋ ਯੁਗ ਹੋਵੇ। ਹਾਂ। ਆਮੀਨ। ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚਿੱਟੇ ਵਸਤਰ ਪਹਿਨੇ ਹਨ ਕੌਣ ਹਨ ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚਿੱਟੇ ਵਸਤਰ ਪਹਿਨਿਆ ਨੇ ਕੌਣ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹਨ? ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹਨ? ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, हे ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਇਹ ਉਹ ਹਨ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੀ ਵਿਪਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਇਹ ਉਹ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੀ ਵਿਪਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਂ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਵਸਤਰ ਲੇਲੇ ਦੇ ਲਹੂ ਨਾਲ ਧੋਤੇ। ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਪੜੋ ਇਹ ਸ਼ਬਦ। मैंने उससे कहा, हे स्वामी तू ही जानता है। हाँ। उसने मुझसे कहा, हाँ। ये वह है हाँ। जो उस महाक्लेश में से निकलकर आए। जो उस महाक्लेश जो निकल के आए। 1,44,000 यहूदी प्रचारਕਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਮਸੀਹ ਵਿਰੋਧੀ ਦਾ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ। ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕਣਗੇ, ਉਹਦੀ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਦਾ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ, ਉਹ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਹੋਣ ਤੱਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ? ਬਚ ਜਾਏਗੀ, ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਉਹ ਵੀ ਮਸੀਹ ਵਿਰੋਧੀ ਦਾ ਕੀ ਕਰੇਗੀ? ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗੀ, ਉਹਦਾ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਲਏਗੀ ਔਰ ਉਹਦੀ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ? ਸ਼ਹੀਦ। ਕੀ ਹੋਏਗੀ? ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਮੇਮਨੇ ਦੇ ਸਿंहासन ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਯਹੂਨਾ ਪੁੱਛਦਾ, हे ਪ੍ਰਭੂ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਮਹਾਕਲੇਸ਼ ਚੋਂ ਕੀ ਹੈ? ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏ। ਪढ़ो दोबारा। मैंने उससे कहा, हाँ। हे स्वामी तू ही जानता है। मैंने उससे कहा, हे स्वामी तू ही जानता है। हाँ। उसने मुझसे कहा, हाँ। ये वह है जो उस महाक्लेश में से निकल कर आए। जो उस महाक्लेश में से निकल कर आई। महाक्लेश पहले 3.5 साल क्लेश होएगा और दूसरे 3.5 साल महाक्लेश होएगा। महाक्लेश विच भी ये वड्डी भीड़ जो मसीह विरोधी का की करेगी? विरोध करेगी। उसका नंबर नहीं लेगी, मथा नहीं टेकेगी। ये भी की होगी? शहीद होगी। इसलिए मसीह विरोधी के राज विच कितना यहूदी लोगों और गैर कौमां विच जो लोग मसीह विरोधी का विरोध करते नंबर नहीं लैणगे, कितना सतावट होवेगा। विरोधी मसीह कितना उन्होंने सतावेगा, कितना कष्ट देवेगा। फिर वो की करेगा? लेकिन कितना भी कष्ट होने नाल, किन्नी भी विपता होने नाल, ये फिर भी मसीह दे राज दा की करदे? प्रचार करदे। मत्ती दी अंजीर उस 24 ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਉਸ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਂ। ਜੋ ਸਭ ਕੌਮਾਂ ਉੱਤੇ ਸਾਖੀ ਹੋਵੇ, ਹਾਂ। ਤਦ ਅੰਤ ਆਵੇਗਾ। हाँ। ये जो राज है ये मसीह दा 1000 साल का राज है। जो मसीह ने इस धरती ते 1000 साल का राज करना, उस राज की खुशखबरी का प्रचार मूसा ते एलिया भी करनगे। 1,44,000 कर दे, फिर एक बहुत बड़ी भीड़ करेगी। याद लिखिया की हो जाएगा? अंत हो जाएगा। वर्तमान समय में जिन्नी देर तक कलीसिया विश्वासी इस धरती ते है, यीशु मसीह की आमद नहीं हुंदी। यीशु मसीह ने 1000 साल के राज का प्रचार करने वास्ते नहीं बोलिया। की बोलिया?
ਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਕੀ ਬਣਾਓ? ਚੇਲਾ ਬਣਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਪੁੱਤਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਭ ਸਿਖਾਓ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਯੁੱਗ ਦੇ ਅੰਤੀ ਘਰਾਂ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ, ਨਬੀਆਂ ਨੇ, ਰਸੂਲਾਂ ਨੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਰਸੂਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ? ਚੇਲਾ ਬਣਾਉਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਿਹਨੇ ਕਰਨਾ? ਇਹ ਕਦੋਂ ਹੋਣਾ ਹੈ? ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਓ ਵਿਰੋਧੀ ਮਸੀਹ ਦਾ ਰਾਜ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਤਦ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ? ਅੰਤ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਦੁਬਾਰਾ ਪੜੋ 14 ਵਚਨ। ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਇਸ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਰਾਜ ਦੀ ਇਸ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ 1000 ਸਾਲ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ, ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪੂਰੇ ਜਗਤ ਵਿੱਚ, ਪੂਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਂ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਂ, ਜੋ ਸਭ ਕੌਮਾਂ ਉੱਤੇ ਸਾਖੀ ਹੋਵੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਤੇ ਕੀ ਹੋਵੇ? ਸਾਖੀ ਗਵਾਹੀ ਹੋਵੇ। ਹਾਂ, ਤਦ ਅੰਤ ਆਵੇਗਾ। ਤਦ ਅੰਤ ਹੋਣਾ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਅੱਜ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਲੀਸਿਆ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ? ਪ੍ਰਚਾਰ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਕਲੀਸਿਆ ਦੀ ਸਿੱਧਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ। ਲੇਕਿਨ ਕਲੀਸਿਆ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਸੀਹ ਵਿਰੋਧੀ ਦੇ 7 ਸਾਲ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਿਹਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਣਾ? ਮਸੀਹ ਦੇ 1000 ਸਾਲ ਦਾ ਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ। ਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ। ਤਦ ਅੰਤ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕਾ, ਕਲੀਸਿਆ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਲੀਸਿਆ ਅੱਜ ਰਾਤ ਉਠਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਜ ਰਾਤ ਤੋਂ ਹੀ ਮਸੀਹ ਵਿਰੋਧੀ ਦਾ ਰਾਜ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ? ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਵਾਸਤੇ? 7 ਸਾਲਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਮਸੀਹ ਵਿਰੋਧੀ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਝੂਠੇ ਨਬੀ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਅੰਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਮਸੀਹ ਵਿਰੋਧੀ ਦਾ, ਔਰ ਮਸੀਹ ਵਿਰੋਧੀ ਦੇ ਝੂਠੇ ਨਬੀ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਉਹਦੀ ਫੌਜ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸੈਨਾ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅੰਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 16 ਦੀ 13 ਪੜ੍ਹੀ। ਅਜਗਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦਰਿੰਦੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਝੂਠੇ ਨਬੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਡੱਡੂਆਂ ਜਿਹੇ 3 ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਆਤਮੇ ਨਿਕਲਦੇ ਵੇਖੇ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਭੂਤਾਂ ਦੇ ਆਤਮੇ ਹਨ। ਅਜਗਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਮਸੀਹ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਨਬੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਡੱਡੂਆਂ ਜਿਹੇ 3 ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਆਤਮੇ ਨਿਕਲਦੇ ਵੇਖੇ। ਹਾਂ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਭੂਤਾਂ ਦੇ ਆਤਮੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਜਾਂ ਚੰਬੇ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾਵਾਂ ਦੇ ਆਤਮਾ ਹਨ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਸੀਹ ਵਿਰੋਧੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ, ਅਜਗਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ, ਝੂਠੇ ਨਬੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਡੱਡੂਆਂ ਜਿਹੇ 3 ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨਿਕਲਦੇ ਪਏ। ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵਿਖਾਉਂਦੇ, ਡੱਡੂਆਂ ਜਿਹੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਚੰਬੇ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵਿਖਾ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਡੱਡੂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਤੇ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ, ਅਜਗਰ, ਵਿਰੋਧੀ ਮਸੀਹ ਦੀ ਆਤਮਾ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਨਬੀ ਦੀ ਆਤਮਾ ਅੱਜ ਵੀ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਲੀਸਿਆ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰਿਕ ਜੀਵਨ ਵੀ ਤੇ ਨਾਲ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਵੀ, ਕਲੀਸਿਆ ਦੀ ਲਾਗਤਾਈ ਨੂੰ, ਲਾਗਤਾਈ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ, ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ, ਔਰ ਪਰਖੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੂਪੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ, ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਅਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰਿਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਬੰਦਗੀ ਵੀ ਕਰੋ, ਗੰਦਗੀ ਵੀ ਕਰੋ, ਬੰਦਗੀ ਵੀ ਕਰੋ, ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਕਰੋ। ਕੁਝ ਵਚਨ ਮੰਨਦੇ ਆ ਤੇ ਕੁਝ ਸੰਸਾਰ ਦੇ
ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਡੱਡੂਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਗਤਾਈ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ, ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਵੀ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਲੀਸਿਆ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਓ ਜਾਗੋ, ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਸੁਚੇਤ ਹੋ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਲੱਗਤਾਈ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜੀਓ, ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜੀਓ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜੀਓ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਮੇਰਾ ਧਰਮੀ ਜਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਜੀਵੇਗਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਜੀਵੋ। ਜੀਣ ਦੇ ਲਈ ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ, ਜੀਣ ਦੇ ਲਈ ਰੁਪਈਏ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਜੀਣ ਦੇ ਲਈ ਦਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਮੈਡੀਸਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਜੀਣ ਦੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਧਰਮੀ ਬੰਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਜੀਵੇਗਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਦੌੜ ਦੌੜੋ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਅੱਛੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਲੜੋ, ਆਤਮਿਕ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ, ਸੁਰਗੀ ਵਸਤੂਆਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ, ਨਵੇਂ ਕਾਸ਼, ਨਵੀਂ ਧਰਤੀ, ਨਵੇਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ। ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲੋ। ਤੇ ਜੋ ਵਚਨ ਅਸੀਂ ਪੜਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਆਖਰੀ 3.5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਗਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਨਬੀ ਦੇ, ਮਸੀਹ ਵਿਰੋਧੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਨਬੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣੀਆਂ ਇਹ ਡੱਡੂਆਂ ਦੀਆਂ ਆਤਮਾਵਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਵੀ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ? ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਜਾਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀਆਂ ਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀਆਂ ਯੁਕਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੜੋ ਦੁਬਾਰਾ। ਅਜਗਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦਰਿੰਦੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਝੂਠੇ ਨਬੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਡੱਡੂਆਂ ਜਿਹੇ 3 ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਆਤਮੇ ਨਿਕਲਦੇ ਵੇਖੇ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਭੂਤਾਂ ਦੇ ਆਤਮੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਦੇ ਉਸ ਵੱਡੇ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਯੁੱਧ ਲਈ ਇਕੱਠਿਆ ਕਰਨ। ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਚੋਰ ਵਾਂਝੂ ਆਉਂਦਾ। तो ਇਹ ਕਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣਗੇ? ਇਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਕੋਲ ਜਾਣਗੇ, ਕੌਮਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸੱਚੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਕਿਉਂਕਿ ਐਲਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਮਸੀਹ ਦਾ 1000 ਸਾਲ ਦਾ ਰਾਜ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਮਸੀਹ, ਸੱਚਾ ਮਸੀਹ, ਸੱਚਾ ਪ੍ਰਭੂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ 1000 ਸਾਲ ਦਾ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ। ਮਸੀਹ ਵਿਰੋਧੀ ਨੂੰ, ਝੂਠੇ ਨਬੀ ਨੂੰ, ਅਜਗਰ ਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਰੋਕਣਾ। ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਇਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਕੋਲ ਜਾਣਗੇ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਕੋਲ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਉਸ ਵੱਡੇ ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ, ਲੜਾਈ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਗੇ। 7 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਗੇ। ਔਰ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? 16 ਪੜੋ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਥਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਬਰਾਨੀ ਭਾਖੇ ਵਿੱਚ ਹਰਮਗਦੌਨ ਕਰਕੇ ਸਦਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ। ਔਰ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਅਬਰਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹਰਮਗਦੌਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਹਰਮਗਦੌਨ ਜਾਂ ਹਰਮਗਦੌਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਯੋਸ਼ਾਪਾਟ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਯੋਇਲ 3 ਦੀ 1 ਤੇ 2 ਹੈ। ਵੇਖੋ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਦ ਮੈਂ ਯਹੂਦਾ ਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੀ ਅਸੀਰੀ ਨੂੰ ਮੁਕਾ ਦਿਆਂਗਾ, ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਾਂਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਹੋਸ਼ਾਪਾਟ ਦੀ ਖੱਡ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰ ਲਿਆਵਾਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰੂੰਗਾ,
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਹੋਸ਼ਾਪਾਤ ਦੀ ਖੱਡ ਵਿੱਚ उतार लियाऊंगा। पढ़ो। क्योंकि सुनो, जिस दिनों में और जिस समय मैं यहूदा और यरूशलेम वासियों को बंधुआई से लौटा ले आऊंगा, हाँ। उस समय मैं सब जातियों को इकट्ठी करके हाँ। यहोशापात की तराई में ले जाऊंगा, हाँ। और वहां उनके साथ अपनी प्रजा अर्थात अपने निज भाग इसराइल के विषय में, जिसे उन्होंने जाति जाति में तितर बितर करके मेरे देश को बांट लिया है, उनसे मुकदमा लड़ूंगा। हाँ, परमेश्वर इन्हां दे नाल की करेगा? मुकदमा लड़ेगा। इस दे लई जकरिया 14 ਦੀ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 4 ਤੱਕ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਵੇਖ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਦਿਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਹਾਂ। ਕਿ ਤੇਰੀ ਲੁੱਟ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵੰਡੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਹਾਂ। ਭਾਈ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਰਨ, ਹਾਂ। ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਂ। ਘਰ ਲੁੱਟੇ ਜਾਣਗੇ, ਹਾਂ। ਤੀਵੀਆਂ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਂ। ਅੱਧਾ ਸ਼ਹਿਰ ਅਸੀਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਗਾ, ਹਾਂ। ਪਰ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਕੱਟੇ ਨਾ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਂ। ਤਾਂ ਯਹੋਵਾ ਨਿਕਲੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੌਮਾਂ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕਰੇਗਾ। ਯਹੋਵਾ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੌਮਾਂ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਯੁੱਧ ਦੇ ਦਿਨ ਲੜਦਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਯੁੱਧ ਦੇ ਦਿਨ ਲੜਦਾ ਸੀ। ਹਾਂ, ਉਸ ਦਿਨ ਉਸ ਦੇ ਪੈਰ ਜੈਤੂਨ ਦੇ ਪਹਾੜ ਉੱਤੇ ਉਸ ਖੜੇ ਦਿਨ ਹੋਣਗੇ। ਉਸ ਤੇ ਜੈਤੂਨ ਦੇ ਪਹਾੜ ਉੱਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਵੱਲ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਹੈ। ਹਾਂ, ਅਤੇ ਜੈਤੂਨ ਦਾ ਪਹਾੜ ਚੜ੍ਹਦੇ ਤੋਂ ਲਹਿੰਦੇ ਤੀਕ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾੜ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੂਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਆਗਮਨ ਦਾ दूसरा हिस्सा है। यीशु मसीह विरोधी दा अंत करने वास्ते और उसके झूठे नबी दा अंत करने वास्ते, मसीह विरोधी दे राज दा अंत करने वास्ते जब स्वर्ग तो जैतून पहाड़ पे उतरेगा और मसीह विरोधी दे नाल और उसके झूठे नबी दे नाल लड़ेगा और लड़के उसका की कर देगा? अंत कर देगा, अंत कर देगा। इधर प्रकाश की पोथी उसका 19 है, उसकी 11 तो लेके 21 तक पढ़िए। हाँ, ਮੈਂ ਆਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਖੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਡਿਠਾ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਕੀ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ, ਹਾਂ। ਭਾਈ ਇੱਕ ਨੁਕਰਾ ਘੋੜਾ ਹੈ, मैं आकाश ਨੂੰ खुला डिठा की देखदा कि नुकरा घोड़ा है। ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਸਵਾਰ ਵਫਾਦਾਰ ਤੇ ਸੱਚਾ ਸਦਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਹਾਂ। ਅਤੇ ਉਹ ਧਰਮ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਤੇ ਯੁੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ। धर्म नाल न्याय ते युद्ध करदा है। ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਅੱਗ ਦੀ ਲਾਟ ਹਨ, ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਅੱਗ ਦੀ ਲਾਟ ਵਰਗੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਕਟ ਹਨ, ਹਾਂ। ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਬਸਤਰ ਲਹੂ ਨਾਲ ਛਿੜਕਿਆ ਹੋਇਆ ਪਹਿਨੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਸੁਰਗ ਵਿੱਚ ਹਨ ਉਹ ਚਿੱਟੇ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਤਾਨੀ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨੀ ਨੁਕਰਿਆਂ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਮਗਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਇੱਕ ਤਿੱਖੀ ਤਲਵਾਰ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਭਾਈ ਉਸ ਨਾਲ ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਲੋਹੇ ਦੇ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਦੇ ਅਤ ਵੱਡੇ ਕ੍ਰੋਧ ਦੀ ਮੈਂ ਦੇ ਚਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲਤਾੜਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਬਸਤਰ ਉੱਤੇ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਪੱਟ ਉੱਤੇ ਇਹ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂ। ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ, ਪ੍ਰਭੂਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੂਤ ਨੂੰ ਸੂਰਜ ਵਿੱਚ ਖਲੋਤਾ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਉੱਡਦੇ ਹਨ ਵੱਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਹਾਕ ਮਾਰ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਆਓ ਚੱਲੋ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਦੌਲਤ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵੋ। ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਮਾਸ, ਫੌਜ ਦੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦਾ ਮਾਸ, ਮਹਾਬਲੀਆਂ ਦਾ ਮਾਸ, ਘੋੜਿਆਂ ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਰਾਂ ਦਾ ਮਾਸ, ਅਤੇ ਕੀ ਆਜ਼ਾਦਾਂ, ਕੀ ਗੁਲਾਮਾਂ, ਕੀ ਛੋਟਿਆਂ, ਕੀ ਵੱਡਿਆਂ, ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਮਾਸ ਛਕੋ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਭਾਈ ਉਹ ਦਰਿੰਦਾ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਰਾਜੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਭਾਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਫੌਜ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਦਰਿੰਦਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਝੂਠਾ ਨਬੀ ਵੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵਿਖਾਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾ ਛੱਡਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਸ ਦਰਿੰਦੇ ਦਾ ਦਾਗ ਲਵਾਇਆ ਸੀ, ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੀ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਉਸ ਅੱਗ ਦੀ ਝੀਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੰਧਕ ਨਾਲ ਬਲਦੀ ਹੈ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਸੁੱਟੇ ਗਏ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਭ ਉਸ ਘੋੜੇ ਦੇ ਸਵਾਰ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਜੋ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਸੀ ਵੱਢੇ ਗਏ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪੰਛੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਸ ਨਾਲ ਰੱਜ ਗਏ। तो इस तरह मसीह विरोधी दा और उसके झूठे नबी दा और जिन्नियां ने उसका दाग या नंबर 666 लिया सी, मोहर लवाई ही, उन्हां सारियां दा सच्चा मसीह जो राजियां दा राजा, प्रभुआं दा प्रभु है, अपनी दूसरी आमद दे समय
ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਤਰੇਗਾ, ਜੈਤੂਨ ਪਹਾੜ ਤੇ ਉਤਰੇਗਾ, 1000 ਸਾਲ ਦਾ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਏਗਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਮਸੀਹ ਔਰ ਉਸਦੇ ਝੂਠੇ ਨਬੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਜਗਤ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਸਫਾਇਆ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨੰਤ ਕਾਲ ਦੇ ਲਈ ਅੱਗ ਦੀ ਝੀਲ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਯੁਗੋ ਯੁਗ ਤੀਕ ਉਸ ਅੱਗ ਦੀ ਝੀਲ ਵਿੱਚ ਸੜਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਬਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਮਸੀਹ ਔਰ ਉਸਦੇ ਝੂਠੇ ਨਬੀ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਅੰਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਭੂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਵੀ 1000 ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਕੈਦ ਕਰੇਗਾ। ਪੜ੍ਹੀਏ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ, ਉਸ ਦਾ ਨੀਂਦ ਹੈ ਉਹਦੀ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3 ਤੱਕ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੂਤ ਨੂੰ ਅਥਾਹ ਕੁੰਡ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੰਗਲ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲਈ ਹੋਈ ਆਕਾਸ਼ੋਂ ਉਤਰਦੇ ਵੇਖਿਆ, ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਅਜਗਰ ਨੂੰ ਅਰਥਾਤ ਉਸ ਪੁਰਾਣੇ ਸੱਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਬਲੀਸ ਅਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ ਫੜਿਆ, ਅਤੇ 1000 ਵਰੇ ਤੀਕ ਉਸ ਨੂੰ ਜਕੜ ਰੱਖਿਆ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਥਾਹ ਕੁੰਡ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੱਦ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ, ਭਾਈ ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਨਾ ਭਰਮਾਵੇ। ਤੋ 1000 ਸਾਲ ਦੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ, ਪ੍ਰਭੂਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ, ਉਸ ਪੁਰਾਣੇ ਸੱਪ ਨੂੰ, ਅਜਗਰ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ 1000 ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਅਥਾਹ ਕੁੰਡ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦੇਵੇਗਾ, ਬੰਨ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਹ 1000 ਸਾਲ ਤੱਕ ਅਥਾਹ ਕੁੰਡ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦਾ ਜਾਏਗਾ, ਡਿੱਗਦਾ ਜਾਏਗਾ, ਰਹੇਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੰਨਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ, ਪ੍ਰਭੂਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 1000 ਸਾਲ ਦਾ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ। 1000 ਸਾਲ ਦਾ ਰਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 11 ਦੀ 15 ਪੜ੍ਹੀ। ਫਿਰ 7ਵੇਂ ਦੂਤ ਨੇ ਤੁਰੀ ਵਜਾਈ, ਤਾਂ ਸੁਰਗ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਇਹ ਆਖਦਿਆਂ ਆਈ, ਜਗਤ ਦਾ ਰਾਜ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਮਸੀਹ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਗਤ ਦਾ ਰਾਜ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਔਰ ਉਸਦੇ ਮਸੀਹ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਯੁਗੋ ਯੁਗ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ। ਤਦ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ, ਪ੍ਰਭੂਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਰੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ 1000 ਸਾਲ ਦਾ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ। 1000 ਸਾਲ ਦਾ ਰਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕੂਰਸੀ ਕਿਤਾਬ 15 ਦੀ 18 ਪੜੋ। ਯਹੋਵਾ ਸਦਾ ਤੀਕ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਦਾਨੀਏਲ 2 ਦੀ 44 ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਕਾਸ਼ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੱਕ ਰਾਜ ਖੜਾ ਕਰੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਆਕਾਸ਼ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੱਕ ਰਾਜ ਖੜਾ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਦਾ ਤੀਕ ਨਿਸ਼ਟ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਹੁਕਮਰਾਨੀ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਛੱਡੀ ਨਾ ਜਾਏਗੀ। ਉਹਦੀ ਹੁਕਮਰਾਨੀ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਛੱਡੀ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਚੂਰ-ਚੂਰ ਕਰਕੇ ਸਤਿਆਨਾਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਚੂਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਪਰ ਆਪ ਸਦਾ ਤਾਈ ਖੜਾ ਰਹੇਗਾ। ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ, ਪ੍ਰਭੂਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂ, ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੂਰ ਕਰਕੇ ਸਦਾ ਲਈ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ। ਉਸ ਦਾ ਰਾਜ ਸਦਾ ਤੱਕ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗਾ। ਦਾਨੀਏਲ 7 ਦੀ 14। ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਅਤੇ ਰਾਜ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਅਤੇ ਰਾਜ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਸਭੇ ਕੌਮਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਅਤੇ ਬੋਲੀਆਂ ਉਹਦੀ ਟਹਿਲ ਕਰਨ। ਕਾ ਸਭੇ ਕੌਮਾਂ ਅਤੇ ਬੋਲੀਆਂ ਉਹਦੀ ਟਹਿਲ ਕਰਨ। ਉਹਦਾ ਰਾਜ ਸਦਾ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਰਾਜ ਸਦਾ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਿਟੇਗਾ ਨਾ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਰਾਜ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਟਲੇਗਾ ਨਾ। ਉਹਦਾ ਰਾਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ
ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਰਾਜ ਕਦੇ ਟਲੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਸਦਾ ਦੀ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ 7 ਦੀ 27 ਅਧ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਸਭਨਾ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹਾਂ। ਅਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਰਾਜ ਆਤਮਹਾਨ ਦੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਂ। ਉਹਦਾ ਰਾਜ ਇੱਕ ਸਦਾ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਰਾਜ ਇੱਕ ਸਦਾ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਉਹਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਨਗੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਆਗਿਆਕਾਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅਤੇ ਆਗਿਆਕਾਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਪ੍ਰਭੂਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੀ ਦੂਸਰੀ ਆਮਦ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਵਕਤ ਸਾਰੇ ਮਸੀਹ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ, ਮਸੀਹ ਵਿਰੋਧੀ ਜਗਤ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰਕੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ 1000 ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਬੰਨ ਕੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ 1000 ਸਾਲ ਦਾ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਵਕਤ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਸ਼ਹਿਰ, ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨਗਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਔਰ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵਿੱਚ ਦਾਊਦ ਦੇ ਸਿंहासन ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਪ੍ਰਭੂਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ 1000 ਸਾਲ ਦਾ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ। ਔਰ ਉਹ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਵਕਤ ਉਹਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸੰਤ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਰਾਜ ਕਰਦੇ। ਦਾਨੀਏਲ 7 ਦੀ 18 ਪੜੋ। ਪਰ ਆਤਮਹਾਨ ਦੇ ਸੰਤ ਰਾਜ ਲੈ ਲੈਣਗੇ। ਪਰ ਆਤਮਹਾਨ ਦੇ ਸੰਤ ਰਾਜ ਲੈ ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਯੁੱਗਾਂ ਤੀਕ ਹਾਂ ਯੁੱਗੋ ਯੁੱਗ ਤੀਕ ਉਸ ਰਾਜ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋਣਗੇ। ਯੁੱਗੋ ਯੁੱਗ ਤੀਕ ਉਸ ਰਾਜ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋਣਗੇ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 26 ਤੇ 27 ਆਦਿ ਪੜੋ। 7 ਦੀ 26 ਤੇ 27 ਹੈ। ਫਿਰ ਨਿਆਂ ਸਭਾ ਬੈਠੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਰਾਜ ਉਸ ਤੋਂ ਲੈ ਲਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਉੜਕ ਤੀਕਰ ਉਹਦਾ ਨਾਸ਼ ਅਤੇ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਸੁੱਟਣ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਸਭਨਾ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਅਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਆਤਮਹਾਨ ਦੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਆਤਮਹਾਨ ਦੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ, ਜੈਵੰਤ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ, ਜੈਵੰਤ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਸਰਾ ਤੀਮੋਥੀਉਸ 2 ਦੀ 12 ਪੜ੍ਹੀਏ। ਜੇ ਸਹਾਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਸਹਿ ਲਈਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੁਬਾਰਾ ਪੜੋ। ਜੇ ਸਹਾਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜ ਵੀ ਜੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਹਿ ਲਓਗੇ ਕਲੀਸਿਆ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਓ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਵਕਤ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਲੱਗਦੇ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਗਵਾਹ ਬਣਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ, ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਨਿੰਦਾ ਬਦਨਾਮੀ ਨੂੰ, ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ, ਮਾਰ ਕੁੱਟ ਨੂੰ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਹੋਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਰਾਜ ਵੀ ਕਰੋਗੇ। ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜ ਵੀ ਕਰੋਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਮਸੀਹ ਦਾ ਰਾਜ ਆਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਕਲੀਸਿਆ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਓ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਆਸ। ਸਾਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਮਸੀਹ ਦਾ ਰਾਜ ਹੁੰਦੇ ਵਕਤ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਬਦਲਾ ਤੇ ਉਠਾ ਲਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਵਿਰੋਧੀ ਮਸੀਹ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਝੂਠੇ ਨਬੀ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰਕੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ, ਪ੍ਰਭੂਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ 1000 ਸਾਲ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ? ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। जैतून पहाड़ ते उतरेगा। यरूशलेम शहर उस समय पूरी दुनिया की होएगी राजधानी। हर यरूशलेम दे विच वो अपने पिता दाऊद दे सिंहासन ते बैठ के की करेगा? राज करेगा। और उहदे राज दा की नहीं होएगा? अंत नहीं होएगा। पढ़िए इस दे लई लूका दी अंजील उसदा 1 अध्याय ओदी 31 32 33 पढ़ो। ਅਤੇ ਵੇਖ ਤੂੰ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਏਗੀ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਜਨੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਯਿਸੂ ਰੱਖਣਾ। ਉਹ ਮਹਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਮਹਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਆਤਮਹਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸਦਾਵੇਗਾ। ਆਤਮਹਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸਦਾਏਗਾ। ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾਊਦ ਦਾ ਤਖਤ ਉਹਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾਊਦ ਦਾ ਤਖਤ ਉਹਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਹ ਯੁੱਗੋ ਯੁੱਗ ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਯੁੱਗੋ ਯੁੱਗ ਤੀਕ ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਅੰਤ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਅੰਤ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਜਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮਾਨਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੀ
ਤੇ ਉਹਦੇ ਚੇਲੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਨੂੰ ਇਸੇ ਰਾਜ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਕਿ हे ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਬਹਾਲ ਕਦੋਂ ਕਰੇਗਾ? ਇਸ ਲਈ ਜਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਲੀਬ ਤੇ ਲਟਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਦੋ ਡਾਕੂ ਲਟਕੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਇੱਕ ਡਾਕੂ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ, ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਡਾਕੂ ਨੂੰ ਡਾਕੂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੋਗਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਜਦ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਆਏ, और ਕਿਹੜੇ ਰਾਜ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? 1000 ਸਾਲ ਦੇ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਊਦ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਰਾਜ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਲਈ ਕਲੀਸਿਆ ਵਿੱਚ ਵਾਚਿਓ ਇਹ ਵਚਨ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ? ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦਾਊਦ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤੀ? ਵਾਚਾ ਬੰਨੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਗੁਪਤ ਆਮਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ प्रभु यीशु मसीह ने शरेआम जैतून पहाड़ ते उतर के मसीह विरोधी दा अते उसके झूठे नबी दा अते उन्हां दी फौजां दा नाश करके अंत करके शैतान नूं 1000 साल दे लई बन के इस धरती ते 1000 साल दा की करना है? असीं भी उहदे नाल की करना है? देखो बादलों पर यीशु राजा आता, देखो बादलों पर यीशु राजा आता है, देखो बादलों पर यीशु राजा आता है, देखो बादलों पर यीशु राजा आता है। यीशु राजा आता है, नूर चमकाता है। यीशु राजा आता है, नूर चमकाता है। प्रभु आप सबनों इन्हां वचनां दे द्वारा आशीष देवे, बरकत देवे। आइए अखां बंद करिए, सिरां झुकाइए, प्रार्थना करिए। सर्वशक्ति देवी तेरे चुने हुए संत, चुनी हुई कलीसिया विश्वासी पंजाब विच, हिंदुस्तान विच, दुनिया भर विच जिथे जिथे भी वो रह रहे हैं, इस वीडियो के द्वारा तेरा वचन सुनते वक्त तेरा पवित्र आत्मा इस वचन के अनुसार प्रभु उन्होंने अगवाई करे, उन्होंने बदार करे, उन्होंने बहाल करे, उन्होंने जागृत करे, उन्होंने प्रभु तेरी गुप्त आमद लई तैयार करे, तेरे बदला ते मिलने लई योग बनाए। और उसके नाल नाल प्रभु मसीह विरोधी दा किस तरह अंत होवेगा, ਉਹਦੇ ਝੂਠੇ ਨਬੀ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਅੰਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਦੀ ਸੈਨਾ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਅੰਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ, ਪ੍ਰਭੂਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂ, ਸੈਨਾ ਦਾ ਯਹੋਵਾ, ਸੱਚਾ ਮਸੀਹਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਮਸੀਹਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੈਤੂਨ ਪਹਾੜ ਤੇ ਉਤਰ ਕੇ इस धरती के उत्ते किस तरह 1000 साल का राज करेगा। यरूशलेम में दाऊद के सिंहासन पे बैठ के 1000 साल का राज करेगा। और किस तरह उसके राज में शांति होगी, किस तरह उसके राज में जिस तरह समुद्र पानी ना भरा रहता है, इस तरह पूरी धरती प्रभु के ज्ञान के नाल भरी होगी। प्रभु इस पेतरू इस वचन को समझण दे लई तेरे संता कलीसिया विश्वासियों दी तू मदद कर, तू अगवाई कर, उन्हें तैयार कर प्रभु।
सब नू आशीष दे, सब नू बरकत दे खुदावन। प्रभु तेरी मर्जी उन्होंने जीवन पूरी हो जाए, तेरा नाम उन्होंने जीवन महिमा पाए, तेरा नाम उन्होंने जीवन उच्चा हो जाए, तेरे अनंत काल की योजना, तेरे युगायुग का प्रोग्राम, नवे आकाश नवी धरती नवे यरूशलेम का प्रोग्राम उन्होंने जीवन पूरा हो जाए। प्रभु ना जीवन तेरे हाथ में सौंपदा हाँ, उन्होंने जीवन तो तेरे नाम महिमा मिले, उन्होंने जीवन में प्रभु तेरी पवित्र उपस्थिति, तेरे अग्निमय दूतां दी रखवाली, तेरे पवित्र आत्मा दी अगुवाई उन्होंने साथ बनी रहे, उन्होंने प्रार्थना वचन ध्यान में लगे रहने लई तू फजल दे प्रभु, फजल दे। सारी महिमा प्रभु यीशु मसीह तेनू देने आ, ये प्रार्थना पिता यीशु मसीह दे नाम विच मंगदे आ, आमीन।